हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों। हाँ जी, मैं तकरीबन अज मियाँ मुरसली ने सी बाकी तारफ दोनों खुद करा सन टनल फार्मिंग दे माहिर हैं जेड़े और काफ़ी अरसे तो कर रहे हैं। कुछ उन्होंने ज़बानी तुसी तारफ खुद पहले सुन लो सी। हाँ जी मियाँ साहब आप तारफ करावे। मेरा नाम जी मुरसलीन अराई जी रशीदकोट का रहने वाला। अरसा 8 साल तो मैं टनल का कर रहा जी। मिर्च भी लाई है, तोरी भी ला रहा, टमाटर भी ला रहा, करेला दूसरी दफ़ा ला रहा मैं जी। करेले की तैयारी ये करनी होंगी कि ज़मीन अच्छी तरह तैयारी की जाए, कलर वाली ना होवे, पानी मिठा होना चाहिए। अच्छा, ज़मीन की तैयारी करते तो उसकी थले खाद पावनी नहीं मैं थले 2 बोरी DAP मैं पाई इंदे विच। अच्छा अच्छा, ये जगह केड़ी है जी? रशीदकोट है, मनचनाबाद के नाल लगता। ठीक है जी, 2 बोरी पहले पाई है सी? नहीं हाँ जी, ज़मीन की तैयारी करके खेड़ा पा के। अच्छा खेड़ा पा खेल तो खेल का फासला रखा 4.5 फुट है। अच्छा, खेल तो खेल का फासला ये दस्या जी इतों इतों इतना तक 4.5 फुट है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, 4.5 खेड़ी का फासला तकरीबन 2 फुट चौड़ी है। अच्छा, आ 2 फुट विच चौड़ी है सी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 2 फुट खेल तो खेल दा बैड 4 फुट दा जी? 4 फुट दा जी। ते खेली विच 2 फुट चौड़ाई है सी? 2 फुट चौड़ाई है। अच्छा, आ 2 फुट दा फासला जी। ठीक है जी। अच्छा जी, इनदे च हुण बीज केड़ा लाया सी? बीज लाया सी 4 लसन दे जी। 4 लस किन्ने पैकेट लगदे हैं जी? किन्नी किले च खेड़ी किन्नी बनी? मैं तुहानू दस रहा जी कि असीं जदों खेड़ी तैयार कर ली ते क्रिकेट खेडण वाली विकेट लै ली असीं। अच्छा जी, एक आदमी समझाता है भी वो जिहड़ा गर्मी वाला करेला है वो हर 2 फुट ते विकेट नाल निशान लांदा जांदा है। अच्छा जी, ठीक है। हर 2 फुट ते निशान लांदा जांदा है। अच्छा, तकरीबन एक खेड़ी दी एक साइड ते 92 बीज आंदे ने। अच्छा आ है जिहड़ा ऐसी आ लगा खड़ा है जी? एक साइड हर 2 फुट ते ये हर 2 फुट ते जी लगी सी? आए ठीक है जी, ये 92 लगी सी टोटल जी। ये जिहड़ा गर्मियां दा करेला हुंदा इनदा फासला बीज तो सीड रखना चाहिए 2 तो 2.5 फुट। अच्छा, गर्मी वाले दा 2 तो 2.5 फुट दा फासला। ठीक है जी। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਡਾਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੀਡ ਡਾਲ ਕੇ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा थले पावनी बाली या रेता उत्ते ਸੀਡ ਪਾ ਕੇ अच्छा, ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ 1.5 ਇੰਚ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬੀਜ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ। अच्छा ते गहराई कितनी गहराई ਜਿਹੜੀ तकरीबन 1.5 इंच अच्छा, 1.5 इंच रखी जाए। 1.5 इंच रखी जाए, इंच रखी जाए। अच्छा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਲ ਟਾਪ ਸੀਡ ਨਾ ਹੋ। अच्छा इत्थे जी हाथ नाल थोड़ा जिहा बन सकदा है उस हिसाब नाल? ਆ ਬਣਾ ਖੜਾ ਜੀ। अच्छा आ बना खड़ा जी, आ ਆ ਬਣਾ ਖੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। अच्छा आ निशान है ये विकेट रखी है इत्थे? ਵਿਕਟ ਇਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ਤੋਂ अच्छा, ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अच्छा ਸਾਡਾ इहदे उत्ते फिर रखी बाल? ਇਹਦੇ ਸੀਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਡ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ठीक है जी, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੀਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी। ये हो गया इनका प्रोसेस जी। अच्छा जी, इनू खाद कितनी दी जाती है आखिर ਆਹ तक? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 2 ਬੋਰੀ DAP ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਡਰਮ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਵਿੱਚ 1 ਬੋਰੀ ਖਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਕਨਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਕਨਾਲੀ ਦੂਸਰਾ ਡਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। अच्छा जी, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਕਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अच्छा बाकी ये बैड तो एक एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰਬ ਸ਼ਮਾਲਨ ਮਗਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 220 ਫੁੱਟ, अच्छा ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 200 ਫੁੱਟ। अच्छा ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਅਗਰ ਏਕੜ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਬੈੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 32 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 28 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਏਕੜ ਦੀ ਮੁxtਲਫ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਰੁਖ ਸ਼ਮਾਲਨ ਇਹਨੂੰ ਜਨੂਬਨ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਚਲਦੀਆਂ अच्छा, ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਚਲਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, 4 ਲਸ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਂਸ ਕਿਤਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ? ਇਹ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 7 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, 7 ਸ਼ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ 7 ਫੁੱਟ ਜਨੂਬ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 185 ਫੁੱਟ। ਜੀ ਜੀ। 185 ਫੁੱਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸਿਆ 7-7 ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਫੁੱਟ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, 7 ਅੱਛਾ। ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਉਹ ਉਤਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਬੰਨੇ ਉਹ ਤੱਕ। ਵੱਟ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ?
ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਲਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਅੱਛਾ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਹਿਕਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟਾ ਬਾਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ 12 ਲਾਇਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ 185 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਖਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 11 ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 12 ਫਾਸ ਲੱਗਣਗਾ। ਅਸੀਂ 11 ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਲਾਵਾਂਗੇ। 12 ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 13 ਲਾਣੇ ਚਾਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ 14 ਲਾਣੇ ਫਿਰ 13 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 16 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ 16 ਫੁੱਟ ਹੈ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, 16 ਇਹ 16 ਰੱਖਿਆ। ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ 10 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਮਾਟਰ ਅੱਛਾ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਕਦਮ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ? ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਲਾਵਣੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਲਕਾ ਬੋਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਯਾਰ ਫਿਰ ਡਰਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ 750 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 750 ਸੁਰਾਖ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 92 ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਚੌੜਾ, ਆ ਵਿਚਲੀ ਖੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 4.5 4.5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 16 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਰ 16 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਸ, ਬਾਂਸ। ਹਰ 16 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਾਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਟ ਖੜਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਾਵਣ ਦਾ ਨੈਟ? ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਟ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 6150 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 18 ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਤਾਰ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ? ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 18 ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। 18 ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਆਹ ਨੈਟ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਜੀ ਜੀ। ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਮਤ ਤੇ ਪਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਤਾਪ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਿਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਅੱਛਾ, ਦੇਣਾ। ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਇhtiyat ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਲਟਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇhtiyat। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿਰਾ ਇੱਧਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ 10 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧਾਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ। ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇhtiyat ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਸਵਰਾ ਬੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਚਲੋ ਬੰਨ।
ਗਾਂਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਗਾਂਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਛਿਕਣੀ ਹੈ ਗਾਂਡ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਖੋਲਣਾ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਅਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਇਹ ਨੈਟ ਖਿਲਾਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ- ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਖਿਲਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਨੈਟ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆ ਨੈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 200 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਕਰਨੀ ਨੈਟ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਜਾਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 8 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ 8 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ 8 ਫੁੱਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 8 ਫੁੱਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8 7.5 8 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 7.5 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7.5 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੜਾਵਣੀ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਾ ਆ ਸੀ ਇਹ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 12 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੱਛਾ 12 13 ਅਗਸਤ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਜੁਲਾਈ ਚ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ 100% ਤੱਕ 90% ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਜੀ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਤੋਂ above ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਉਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹਾ। ਟਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਨਾਲ ਬਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਵਣੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਭ ਫਲ ਹੀ ਉਠਾਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਹੀ ਚੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਚੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ 70 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਣਾਈ ਤੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੋਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੋ ਜੀ ਆਓ ਖੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 12
ਤੇ ਇਹ 38 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 38 ਦਿਨ ਚ ਨੇ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਫਰੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੁਨਾਈ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ 60 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨੈਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਚੁਨਾਈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਥੈਲੇ ਡੀਏਪੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਯੂਰੀਆ ਹੋ? ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮ ਜੀ। ਕਮ 4 ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸਟ ਨਾਲ 12 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਟਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਕਰਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਲੀਅਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਟਰਾਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤਨੇ? ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਤਨਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਗ ਦਾ ਸਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਥ੍ਰਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥ੍ਰਿਫਟ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੀਟਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਲਿਆਵੇ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੌਦੇ ਠੀਕ ਬਚ ਜਾਵਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ 3 ਏਕੜ ਚ ਤੋਂ ਦਾ 38 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦੇ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਮ ਕਮ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਤਨੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਕਮ 10,000 ਖਰਚਾ ਜੀ, ਆ ਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਹੂੰ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 7,000 ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੀਡ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 24 ਪੈਕਟ ਜੀ। 24 ਪੈਕਟ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਰ ਪੈਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 32,000 33,000 ਦਾ ਸੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 33,000 ਇਹ ਸੀ। ਵਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਵਾਂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ 600 400 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, 400 ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 24,000 ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਟਮਾਟਰ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਂਸ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਹੈ ਕਮ ਕਰ 2.5 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਰਸਲੀਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ, ਕੋਟ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। मजीद और किसी चीज़ की जरूरत पूछण दी तो फ़ोन नंबर मेरा जी 0300 ਜੀ ਜੀ 85 71 828। ਹਾਂਜੀ 0385 71 828 हाँ जी। ਇਸ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। साडा ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25-30 ਏਕੜ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन नंबर है 0300 69 40 259। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਸਲਾਮ ਜੀ।